महाकाली एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ाई रहे हो बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर आपणे संपूर्ण तलाटी तेमज रेलवेना प्रश्नों विषे सोल्यूशन करवाना होय विडियो और चेनल साथ जोड़ायेला रहो। लाइक करजो, शेर करजो, चेनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाली एज्युकेशन। मित्र टॉपिक हशे धारो के कोई भारत देशनो प्रश्न हशे तो भारत विषय अपने 10 प्रश्नों सोल्यूशन करावीशुं। एटले कुल 15 प्रश्नों 15 प्रश्नों है कुल 100 થી 150 प्रश्नों एटलेनो सोल्यूशन करवामांथी मळी रहेशे। 6 महीनाना भाग पाडेला छे। जे कोई प्रश्न है भारत देशनो एनो मौलिक प्रश्नों आपणे चर्चा करीशुं अने जे महाकाली एज्युकेशन टेलिग्राम चेनल है तेना विषे पेज अपलोड आपणे करी दईशुं ते प्रश्न विषे। बराबर कोई भारत देश विषयनो हशे तो ते देश विषयनी विगत आपणे पेज महाकाली एज्युकेशन वॉट्सएप तेमज महाकाली एज्युकेशन टेलिग्राम आ बंने चेनल में पेज अपलोड करीए छीए अने खास करीने मौलिक रीते आपणे चर्चा करीशुं। अने छेल्ले 6 महीनाना करंटना प्रश्नोना 1 થી 5 भाग पाडेल है तो ये 5 भागनी अंदर आपणे चर्चा करीशुं। 5 भागनी अंदर 6 महीनानुं करण है 1 થી 4 भाग रजू करी दीधेल है। हवे चौथो भाग 5मो भाग है अने छेल्ले चर्चा करीशुं आपणे। बराबर तो विडियो छेल्ला सुधी जोजो। पेनथी नोंध करजो प्रश्नों ने, कारण के पेनथी तमे नोंध करशो तो तमारे पीडीएफ की जरूर पड़शे नहीं। 50 जेटला टॉपिक में आ विडियो बनाववामां आवे छे। बराबर तो खास करीने अने 50 में टॉपिक में 4 कलाक जेटलो समय बगड़े छे। डिजिटल अने स्लाइड वाली चेनल एटले के झूम अथवा एक अनोखी अने बोर्ड पर चेनल ना आवीए तो 6 कलाक जेटलो दिवस में टाइम बगड़े। टाइम ने ध्यान में राखता अने आ विडियो टूंको बनाववामां आवे छे। अने बीजानी जेम कलाक कलाक अमारो विडियो होतो नथी एटले खास करीने चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो। विडियो एक दिवस एटला माटे लेट अपलोड करवामां आवे छे कारण के तमे तमारू रिविजन बीजा विडियो जोया पछी मारो विडियो जुओ तो मळी रहे। 20 ऑगस्ट करंट अफेर्स 2025। प्रश्न 1 हाल में विश्व मानवतावादी दिवस क्यारे मनाववामां આવ્યો છે तो 19 ऑगस्ट विश्व फोटोग्राफी दिवस पण मनाववामां आवे छे। तो 1 ऑगस्ट राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 1 ऑगस्ट वर्ल्ड लंगर कैंसर डे, 1 ऑगस्ट वर्ल्ड वाइफ डे, 3 ऑगस्ट क्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस, 4 ऑगस्ट अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 ऑगस्ट हिरोशिमा दिवस तेना पर लिटिल बॉय नामनो बॉम्ब फेंकवामां आवेलो हतो, 7 ऑगस्ट राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 ऑगस्ट भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवस, 9 ऑगस्ट नाकासाकी दिवस तेमां फेटमेन बॉम्ब नाखवामां आवेलो हतो, 10 ऑगस्ट विश्व सिंह दिवस, 10 ऑगस्ट विश्व बायोफ्यूल डे, 12 ऑगस्ट अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 12 ऑगस्ट विश्व हाथी दिवस अने 13 ऑगस्ट विश्व अंगदान दिवस, 14 ऑगस्ट विभाजन विभाषिका स्मरण दिवस ने 14 ऑगस्ट नाणाकीय जागरूकता दिवस। तो आटला दिवसों मनाववामां आवे छे। तो प्रश्न 2 हाल में कोण दुनियानो बीजो सौथी मोटो कोळसा उपभोक्ता एटले ग्राहक बन्यो छे तो भारत। तो 1 पर छे चीन अने बीजा पर भारत छे कोळसा उपभोक्तानी अंदर। तो आपणे शरूआत करी दीए छीए भारतना प्रश्नों विषे। हेनले पास गिनीज में 2025 में भारत 77 क्रमे छे अने नॉर्वे हेनले पास गिनीज में 2025 में भारत 77 क्रमे स्थान पर रह्यु अने सिंगापुर टॉप पर छे। बराबर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 51 स्थान पर है। नॉर्वे टॉप पर है। माछली उत्पादन में चीन टॉप पर है, भारत बीजे स्थान पर है। भारते 100 गीगावॉट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफेक्चरिंग क्षमता हासिल करी है। भारत प्रथम वखत विश्व एथलेटिक प्रांत स्तरीय महाद्रव्य प्रतियोगिता की मेजबानी करशे। भारत दुनिया तीजो सौथी मोटो ऑटोमोबाइल उद्योग बनी उभर्यो। भारत ने 2026 बगोटा पुस्तक मेळानुं मुख्य अतिथि नामित करवामां आव्या छे। भारते पेट्रोल 20 इथोनॉल 20% इथोनॉल मिश्रण पोताना लक्ष्य 5 वर्ष पहला हासिल कर्यो। 2025 सुधी 30 सुधी पूरो करवा 2025 में पूरो करेलो एटले 5 वर्ष पहला इथेनॉल मिश्रणनो लक्ष्य पूरो कर्यो। भारतीय सहकारी क्षेत्र में दुनियानी सौथी मोटी अनाज भंडारण योजना शुरू करी। मलेशियाना अंकुरित पाम ऑइलना बीजना सौथी मोटा आयातकार भारत देश बन्यो। फीडे शतरंज विश्वकपनी मेजबानी भारत करशे 2025 ने। बराबर तो प्रश्न 3 हाल में असम राइफल से ड्रोन प्रशिक्षण माटे कोनी साथे समझौता थया छे तो आईआईटी मणिपुर, ट्रिपल आईआईटी मणिपुर। प्रश्न ट्रिपल आईटी मणिपुर। प्रश्न 4 हाल में अच्युत पोतदारनो 19 वर्षनी निधन थयुं छे। तेओ कोण हता तो अभिनेता हता। आ अभिनेता 3 इडियट्स में फिल्म डायलॉग खातो तो कहना क्या चाहते हो। आ अभिनेता
3 ઇડિયટનો ફિલ્મ ડાયલોગ છે. પ્રશ્ન 5 હાલમાં કયા દેશના રોબોટનો ઓલિમ્પિક શરૂ થયો છે? તો ચીનમાં. તો પ્રશ્ન 5ની અંદર હાલમાં કયા દેશમાં રોબોટનો ઓલિમ્પિક શરૂ થયો? તો ચીનમાં. ચીનનું કેપિટલ છે બીજિંગ. કરન્સી છે રેનમિનબી. રાષ્ટ્રપતિ છે જી જિનપિંગ. દુનિયાનો સ્ટીલ ઉત્પાદક ચીન ટોપ પર છે. દુનિયામાં ચોખા ઉત્પાદનમાં ચીન ટોપ પર છે. દુનિયામાં માછલી ઉત્પાદનમાં ચીન ટોપ પર, ભારત બીજા સ્થાન પર. 20 એપ્રિલે ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ મનાવવામાં છે. BR એશિયા રગ્બી અંડર 20 સેવન્સ મહિલા ખિતાબ ચીને જીત્યો છે. વર્લ્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ફરન્સ સંધાઈમાં આયોજિત થયો છે. પ્રિક્સ વરસાઈ પુરસ્કાર 2025 ચીનમાં યાંત્યાત્યાઈ પેંગલાઈ હવાઈ અડ્ડા વિશ્વનો સૌથી સુંદર હવાઈ અડ્ડો ઘોષિત થયો છે. ભારતે ચીનને નાગરિકોને પર્યટક વિઝા શરૂ કરી છે. ચીનની ટીમને 66મો ઇન્ટરનેશનલ મેથેમેટિકલ ઓલિમ્પિયાડ ટોપ સ્થાન હાંસલ કર્યો. ચીને મધમાખીઓ માટે હમણાં સુધી સૌથી મોટો હલકા મસ્તિષ્ક નિયંત્રિત ઉપકરણ બનાવ્યો. દુનિયાનો ટોપ તમાકુ ઉત્પાદક દેશ ચીન બન્યો છે. પ્રશ્ન 6 હાલમાં કોને પ્રથમ સિન્સિનાટી ઓપન ખિતાબ જીત્યો? તો કાર્લોસ અલ્કારાઝે ઇગા સ્વિયાટેક મહિલા સિન્સિનાટી ઓપન ખિતાબ જીત્યો છે. તો એક વર્ષની અંદર ટેનિસના 4 ટુર્નામેન્ટ થાય છે. તો પહેલું ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટુર્નામેન્ટ જૂન ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર, ફ્રેન્ચ ઓપન એ 2 થી જૂનની આસપાસ, પછી ત્રીજો વિમ્બલ્ડન ઓપન અને US ઓપન, બરાબર, આટલા હોય છે. તો જેનિક સિનરે વિમ્બલ્ડન 2025 પુરુષ એકલ ખિતાબ જીત્યો. ઇગા સ્વિયાટેકે વિમ્બલ્ડન 2025 મહિલા એકલ ખિતાબ જીત્યો. કાર્લોસ અલ્કારાઝે સતત બીજી વખત ફ્રેન્ચ ઓપન ખિતાબ જીત્યો. બરાબર. કાલે એક પ્રશ્નની અંદર કોઈ સ્ત્રીનું નામ આવે તો ખોટી કમેન્ટ કરતા નહીં, બરાબર. તમારું જે હોય પર્સનલી રાખજો, પણ ખોટી પ્રશ્ન ના કરતા. પ્રશ્ન 7 હાલમાં કોને મિસ યુનિવર્સિટી ઇન્ડિયા 2025નો ખિતાબ જીત્યો? તો મનિકા વિશ્વકર્મા. પ્રશ્ન 8 હાલમાં કયા સંચાલિત યાત્રીઓ કોરિડોર કરવામાં આવ્યો છે? તો દુબઈમાં. હાલમાં AI સંચાલિત પેસેન્જર કોરિડોર દુબઈમાં કરવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્ન 8નો જવાબ. પ્રશ્ન 9 હાલમાં સાંસ્કૃતિક સંબંધોને જશ્ન મનાવવા માટે કયા દેશના 6 દિવસીય ભારતીય સિનેમા મહોત્સવ શરૂ થયો છે? તો શ્રીલંકા. શ્રીલંકાનું કેપિટલ છે કોલંબો. કરન્સી છે શ્રીલંકન રૂપિયા. PM હરિની અમર સૂર્યા. રાષ્ટ્રપતિ છે અનુરાકુમાર દિશાનાયકે. કચ્છા દીવ દ્વીપ 285 એકરનો શ્રીલંકાએ ભારતે શ્રીલંકાને આપ્યો હતો, બરોબર. વિદ્યા વિભૂષણ શ્રીલંકાના સૌરાષ્ટ્ર નાગરિક સન્માનથી PM મોદીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. પર્યટન વધારવા માટે શ્રીલંકાના 40 દેશોને નિઃશુલ્ક વિઝા આપશે. શ્રીલંકા અશોક સ્તંભની એક પ્રતિકૃતિનું અનાવરણ કર્યું. 3 દિવસીય કઠપુતળી મહોત્સવ ઉદ્ઘાટન કોલંબોમાં થયું. શ્રીલંકાને ભારતની સહાયતાથી બનેલા 90 આવાસોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. શ્રીલંકાએ ભારતીય સહયોગથી હિન્દી પાઠ્યક્રમ શરૂ થયો. વાર્ષિક કટારગામાં એરસાલા મહોત્સવ શ્રીલંકામાં મનાવ્યો. પોષણ પોયા ઉત્સવ શ્રીલંકામાં મનાવ્યો. બંગાળની ખાડીમાં આવેલા ચક્રવાત શક્તિ શ્રીલંકાએ નામ આપ્યું, બરોબર. પ્રશ્ન 10 હાલમાં કોને નવા સ્ટાર્ટઅપ પેરેલ વેબ સિસ્ટમ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો પરાગ અગ્રવાલ. પરાગ અગ્રવાલ એ ટ્વિટરના પૂર્ણ CEO હતા. એલોન મસ્કને આ ટ્વિટરને ખરીદ્યા પછી તેમને CEOમાંથી હટાવવામાં આવેલા. પ્રશ્ન 11 હાલમાં કયા સૌથી પ્રથમ AI ટૂલ સભાસારને અમલમાં મૂક્યું છે? તો ત્રિપુરા. આ પંચાયતની ડિજિટલ રીતે કામગીરી સરળતાથી થઈ શકે તેના માટે છે AI ટૂલ સભાસારની, બરાબર. તો કેપિટલ છે અગરતલા. ત્રિપુરાનો CM છે માનિક શાહ અને રાજ્યપાલ છે ઇન્દ્રસેન રેડ્ડી. લોકસભાની 2, રાજ્યસભાની 1, વિધાનસભાની 60. ન્યાયમૂર્તિ MS રામચંદ્ર ત્રિપુરાને હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય દેશના રૂપમાં શપથ લીધા છે. ત્રિપુરા ભારતનો ત્રીજો પૂર્ણ શાસક કાર્યક્રમ સાક્ષર રાજ્ય ત્રીજો પૂર્ણ સાક્ષર રાજ્ય બન્યો. પહેલું બન્યું તો મિઝોરમ, બીજો ગોવા, ત્રીજો ત્રિપુરા. ત્રિપુરા સરકારે ખેડૂતો માટે સશક્ત બનાવવા માટે વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો. ત્રિપુરા ભારતનો એકીકૃત એક્વા પાર્કની સ્થાપના કરી. કોકબોરોકનો ભાષાની સંબંધીની 8મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવાની માગ કરી. કોકબોરોક ભાષાને 7મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવાની માગ કરી છે. થઈ નથી હો, ખાસ કરીને કોમેન્ટમાં. ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી ગરિયા અને બોરસો બોરણ ઉત્સવ 2025નું ઉદ્ઘાટન થયું. ત્રિપુરા ભારતે કૃત્રિમ અંગદાન નિર્માણ પર પ્રથમ સહાયક ઉત્પાદન કેન્દ્ર સ્થાપિત કરશે. પ્રશ્ન 12 હાલમાં કઈ બેંકને અગ્નિવીરો માટે કોઈ ગેરંટી વગર 4 લાખ રૂપિયાની લોન આપવાની યોજના શરૂ કરી? તો SBI. તો આપણે બેંક વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. એક્સિસ બેંકે ગ્રાહકોને ડિજિટલ બેંકની ફ્રોડથી બચવા માટે લોક FID સુવિધા શરૂ કરી છે.
બરાબર, જે OTP આવતા ને પૈસા નાણાકીયમાંથી ઉપડી જતા ને એ તેના માટે છે. ICICI બેંકે કર્મચારીઓની નોકરીમાં છોડવાનો દર ખૂબ ઓછો રહ્યો. ICICI બેંકે નવા ખાતા ધારકોને નવું ખાતું ખોલશે તો એને મિનિમમ 50,000 બેંકની લિમિટ રાખવામાં આવી હતી. પછી તેનો વિરોધ થયો અને હવે વર્તમાનમાં 15,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે વિરોધ થયા પછી. બરાબર, કદાચ એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ છે કે નવા ખાતાધારકોને મિનિમમ બેલેન્સની લિમિટને સૌ પ્રથમ કઈ રાખવામાં આવી તો 50,000 ને સુધારા પછી કઈ રાખવામાં આવી તો 15,000. બરાબર, વર્તમાનમાં આવો કંઈક પ્રશ્ન ઓકળમાં પૂછી શકાય છે. બરાબર, ધ્યાનમાં બધું ના લેતા. બરાબર, પ્રશ્ન 13, હાલમાં ઓપરેશન સદભાવના હેઠળ આરોગ્ય સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન ક્યારે કરવામાં આવ્યું છે તો તવાંગ, અરુણાચલ પ્રદેશનો જિલ્લો તવાંગ છે. પ્રશ્ન 14, હાલમાં એશિયાઈ શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં મહિલાઓને 10 મીટર એર પિસ્ટલ પ્રતિયોગિતામાં મનુ ભાકરે કેવો પદક જીત્યો છે તો કાંસ્ય. તો અફઘાનિસ્તાનનો કેપિટલ કરન્સી અફઘાનિસ્તાનનો સ્વતંત્રતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે તો કાલના પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. તો કોફી ઉત્પાદનનો ટોપ દેશ તો બ્રાઝિલ ટોપ પર, ભારત 7 પર. ટોપ રાજ્ય તો કર્ણાટક 1 પર હતું. ટોપ રાજ્ય વિશે પ્રશ્ન પૂછેલો હતો તો કર્ણાટક 1 પર હતું. બરાબર, બીજા વિકલ્પ આપણે વધારે ચર્ચા કરી લઈએ છીએ કે કોફી ઉત્પાદનના ટોપ પર કર્ણાટક હતું તો બીજા પર કેરળ અને તમિલનાડુ હતું. તો 1 ઓક્ટોબરે કોફી દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. આ પણ પ્રશ્ન કાલે પૂછેલો છે. મકાઈ ઉત્પાદનમાં ટોપ રાજ્ય કયા તો કર્ણાટક હતું અને 2 ઉપર મધ્યપ્રદેશ, 3 પર મહારાષ્ટ્ર. મકાઈ ઉત્પાદનમાં ટોપ પર અમેરિકા છે અને ભારત 5મા સ્થાન પર છે. આ ભારતના કાલે આપણે પૂછેલા પ્રશ્નો હતો. બરાબર, તો માછલી ઉત્પાદનમાં ચીન ટોપ પર છે, ભારત બીજા સ્થાન પર છે. આ કાલે પ્રશ્ન પૂછેલાના જવાબ. બરાબર, અને અત્યારના પ્રશ્નોના જવાબ તમે કોમેન્ટમાં આપજો. બરાબર, અને અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાનને માન્યતા આપવાવાળો પ્રથમ દેશ કયો બન્યો. બરાબર, આ પ્રશ્ન પણ અફઘાનિસ્તાન વિશે કરેલી છે ચર્ચા આપણે. તો તમે ખાસ કરીને કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. બરાબર, પ્રશ્ન 15, હાલમાં UPI ઉપયોગમાં કોણ ટોપ પર રહ્યો છે તો મહારાષ્ટ્ર ટોપ પર છે, 1 પર કર્ણાટક અને 3 પર છે ઉત્તર પ્રદેશ. ડુંગળી, કપાસ, કેળા, દ્રાક્ષ ઉત્પાદનમાં ટોપ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર. ક્ષેત્રફળથી ત્રીજો રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યો તો પહેલા પર છે રાજસ્થાન, બીજા પર મધ્યપ્રદેશ, ત્રીજા પર મહારાષ્ટ્ર, ચોથા પર ઉત્તર પ્રદેશ, 5 પર ગુજરાતી. જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ બીજો રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું. ઉત્તર પ્રદેશ ટોપ પર, બીજું મહારાષ્ટ્ર. લોકસભાની 48, રાજ્યસભાની 19, વિધાનસભાની 288. ઉજાની બંધ, જયકવાડી બંધ, કોયના બંધ, નાવેગાંવ, નાગજીરા, સહ્યાદ્રી, મેલઘાટ, તળોવા, અંધારીપુર ટાઈગર રિઝર્વ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલા છે. મહારાષ્ટ્રે આધિકારિક રીતે ગણોત્સવ અને રાજ્યોત્સવ ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. મહારાષ્ટ્ર સરકારે 1 લાખને વધારે ગીક વર્ષ માટે સામાજિક સુરક્ષા યોજના શરૂ કરી. મહારાષ્ટ્રે કોલી સમુદાયને નારની પૂર્ણિમા મનાવી. દિશા અભિયાન મહારાષ્ટ્રમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતે પ્રથમ AI સંચાલિત આંગણવાડી કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન મહારાષ્ટ્રમાં થયું. પશુપાલન અને મુર્ગીપાલન અને કૃષિનો દરજ્જો આપવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. ટેસ્લા મુંબઈને પ્રથમ અનુભવ કેન્દ્ર ખોલશે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે વિશેષ જનસુરક્ષા કાનૂન 2024 લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ હતા પ્રશ્નો, કરંટના 15 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન. બરાબર, છેલ્લે આપણે મૌલિક ચર્ચા કરવાની છીએ એટલે ધ્યાનથી જોજો વિડીયો. હાલમાં કોને 2025નો દુનિયાનો સૌથી મૂલ્યવાન ફૂટબોલ ક્લબ ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે તો રિયલ મેડ્રિડ. પ્રશ્ન કાલનો, હાલમાં કોણ નૌસૈનિક અભ્યાસ સિનેક્સ 2025 શરૂ થયો તો કોલંબો, મુંબઈ, વિશાખાપટ્ટનમ કે ડીસા. તો કાલના પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. ભાગ 5 છે, 6 મહિનાના કાળની અંદર 5મો ભાગ છે. તો પ્રધાનમંત્રી મોદી 5 દેશોની આધિકારિક યાત્રા પર ગયા હતા તો તે દેશોના નામ તો ગાના 2 થી 3 જુલાઈ. બરાબર, તે સમયગાળાની અંદર ગયા હતા. પછી ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો 3 થી 4 જુલાઈ, અર્જેન્ટિના 4 થી 6 જુલાઈ, બ્રાઝિલ 6 થી 7 જુલાઈ, નામ્બિયા 8 થી 9 જુલાઈ. નાસાએ અનિલ મેનને પ્રથમ અંતરિક્ષ સ્ટેશન મિશન સોંપ્યું. બિહાર રાજ્ય સરકારે જન્મ નોંધણીમાં સતત પાછળ રહ્યું છે. સ્પેન અને બ્રાઝિલ દેશે દુનિયાના સુપર રીચ લોકો પર વધારે ટેક્સ લગાવવાનો નિર્ણય લેવાયો. સુપર રીચ લોકો એટલે કે કેવા ધનવાન લોકો. બિહાર રાજ્ય સરકારે મુખ્યમંત્રી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા યોજના શરૂ કરી છે. શ્રીલંકાને ભારતીય સહયોગથી હિન્દી પાઠ્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો. ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી જનસુરક્ષા સંતોષ અભિયાન શરૂઆત કરી. ઈરાને નાગરિકોને નીકળવા માટે ઓપરેશન સિંધુ શરૂ કરવામાં આવ્યું. ઈરાને ઓપરેશન 2 પ્રોમિસ 3 શરૂ કરવામાં આવ્યું. ઇઝરાયેલે ઈરાનના યુદ્ધમાં ઇઝરાયેલ ઓપરેશન રાઇઝિંગ લાઇન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી ઓર્ડર ઓફ ધ સ્ટાર દાના દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળ્યો છે. PM મોદીને 27 જેટલા નાગરિક સન્માન મળી ચૂકેલા છે, સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન. બરાબર, આજના દિવસ સુધી ટીક રાખજો. આજનો 20 ઓગસ્ટનો વિડીયો છે. બરાબર, પછી તમે 20 ડિસેમ્બર પછીના 27 યાદ રાખતા. પ્રધાનમંત્રી મોદી પાકિસ્તાનનો
NSCનો અધ્યક્ષ બન્યો. રશિયાએ અફઘાનિસ્તાનની તાલિબાન સરકારને માન્યતા આપવાવાળો પ્રથમ દેશ બન્યો. આસ્થા પુનિયા ભારતીય નૌસેનાની પ્રથમ મહિલા ફાઇટર પાયલોટ બની છે. ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોના પ્રધાનમંત્રી રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ ઉપકરણની ભેટ આપી છે. ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ઓર્ડર ઓફ ધ રિપબ્લિક ઓફ ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો PM મોદીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. બરાબર. કયા દેશનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન આપણા મોદી સાહેબને મળેલ નથી? સન્માનિત તો કરવામાં આવેલા હતા એ દેશથી, પણ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન નહોતું. અને આ 5 દેશોની અંદર છે વિકલ્પ, તમને જવાબ આપી દેજો. ઘાના, ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો, અર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ કે નામીબિયા. બરાબર. આ 5 દેશોમાંથી એક દેશ છે, વિકલ્પ 5 છે, એનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન નહોતો. બરાબર. પણ તેને સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા તે દેશના સન્માનથી. બરાબર. તો ઇન્દોરમાં શહેરમાં QR કોડની સાથે પ્રથમ ડિજિટલ હાઉસ એડ્રેસ પરિયોજનાને શરૂ કર્યું છે. તો એમાંની અંદર જે કાર્ડ નંબર હોય છે ને, રેશન કાર્ડની અંદર QR કોડ છે. બરાબર. સેબીના નિર્દેશકના રૂપમાં સુનિલ કદમને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રોફેસર ઉમા કાંજીલાને ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વિશ્વવિદ્યાલયના નવા કુલપતિ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દેવ્યા દેશમુખ ફિડે મહિલા ચેસ વિશ્વકપની 2025 જીત્યો. ગીતાંજલિ પેન પુરસ્કાર અનુદાન પુરસ્કાર જીત્યો. ઇંગ્લેન્ડની મહિલા યુરો કપ 2025 જીત્યો. તુર્કીએ દુનિયાની સૌથી શક્તિશાળી ગેરપરમાણુ બમ ગજેપનું અનાવરણ કર્યું. તુર્કી ભાષામાં ગજેપ એટલે ક્રોધ થાય છે. હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા દેશને 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે YouTube પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટિકટોક અને સ્નેપચેટ એક્સ પર 1 ડિસેમ્બર 2025થી પ્રતિબંધ લાગુ થશે અને $50 મિલિયન દંડ ફટકારવામાં આવશે. પ્રોફેસર આસિમ કુમાર ઘોષને હરિયાણાના નવા રાજ્યપાલ ઘોષિત કરવામાં આવ્યા. ઓપરેશન મુસ્કાન XIના હેઠળ તેલંગાણાના પોલીસને 7,600 એટલે કે 7600 બાળકોને બચાવ્યા. 7600થી વધારે બાળકોને બચાવ્યા. એટલે 7600થી વધારે શબ્દ યાદ રાખવા માટે છે. ફિક્સ આંકડો છે 7678. જો 7678 બાળકનો વિકલ્પ હોય તો ટીક કરી લેવો. 7600થી વધારે હોય તો પણ ટીક કરી દેજો. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સરકારે ગોવિંદો માટે વીમા કવરેજની ઘોષણા કરી છે. ગોકળ 8મીની દાણી ઉત્સવમાં 5 લાખ દાણી ઉત્સવના વ્યક્તિઓને ગોવિંદો માટે વીમા કવરેજની ઘોષણા કરી છે. જે રમતા હોય છે ને, જે ગોળ હરોળમાં રમતા હોય ને, એને ગોવિંદાઓ કહેવામાં આવે છે. સબબેટિકલ અવકાશ યોજના શરૂ કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય સિક્કિમ બન્યો છે. ફિડે શતરંજ વિશ્વકપની મેજબાની ભારત કરશે. પંજાબ સરકારે હેરિટેજ ખેલો પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. તે ખેલમાં બળદગાડી દોડ, કૂતરા દોડ, કબૂતરબાજી અને ઘોડાની દોડ આવતી. અફઘાનિસ્તાન દુનિયાનો સૌથી વધારે ખાદ્ય સુરક્ષિત દેશ ઘોષિત થયો. કોફી ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં 7મા નંબર પર રહ્યો છે. કર્ણાટક 1 પર છે, 2 પર કેરળ છે, 3 પર તમિલનાડુ, બ્રાઝિલ ટોપ પર છે. ભારત કર્ણાટક રાજ્યમાં સૌથી વધારે મકાઈ ઉત્પાદન થાય છે. કર્ણાટક 1 પર છે, 2 પર મધ્યપ્રદેશ, 3 પર મહારાષ્ટ્ર છે. દેશની અંદર મકાઈ ઉત્પાદન અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 5મા સ્થાન પર છે. 1 ઓક્ટોબરે કોફી દિવસ, 1 મે આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ. ચા ઉત્પાદનમાં અસમ ટોપ પર છે, પશ્ચિમ બંગાળ 2 પર છે, 3 પર તમિલનાડુ છે. તમાકુ ઉત્પાદનમાં દેશ ચાઇના ટોપ પર છે, 2 દેશની અંદર. અને ચા ઉત્પાદનમાં દેશ ચાઇના ટોપ પર છે, 2 પર ભારત છે, 3 પર કેન્યા છે, 4 પર શ્રીલંકા, 5 પર તુર્કી છે. બરાબર. તો આ હતા પ્રશ્નો. તાલિબાન વાળો પ્રશ્ન. બરાબર. તો ભારતના બગીચાઓ ક્યાં આવેલા છે? અસમ, પશ્ચિમ બંગાળમાં, તમિલનાડુ, કેરળ, ત્રિપુરા, અરુણાચલ પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, કર્ણાટક, સિક્કિમ, નાગાલેન્ડ, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર, મિઝોરમ, મેઘાલય, બિહાર અને ઓડિશા. શશી પ્રકાશ ગોયલને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય સચિવનો પદભાર સંભાળ્યો. પ્રથમ એ મહિલા જિલ્લા અધિકારી મેઘારૂપમ બની છે. AICTE ઇન્ડેક્સ 2025માં સિંગાપુર ટોપ પર છે. બિહારના નવા રાજ્યપાલ મુખ્ય સચિવ પ્રત્યય અમૃતને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ડુંગળી ઉત્પાદન, કપાસ, કેળા અને રુદ્રાક્ષ ઉત્પાદનમાં ભારત ટોપ રાજ્ય બન્યું. કપાસ, કેળા અને દ્રાક્ષ ઉત્પાદનમાં ભારતમાં ટોપ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. સંપૂર્ણ રીતે સૌર ઉર્જા પરથી ચાલવાવાળી પ્રથમ ભારતની દિલ્હી વિધાનસભા બની છે. ક્ષેત્રફળને લઈને ત્રીજો, જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જે બીજો રાષ્ટ્ર મહારાષ્ટ્ર બન્યો છે. તો ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ત્રીજો. તો 1 થી 5 દેશ વિશે રાજ્ય વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. તો 1 પર છે રાજસ્થાન, 2 પર છે મધ્યપ્રદેશ, 3 પર છે મહારાષ્ટ્ર, 4થા પર ઉત્તર પ્રદેશ, 5 પર ગુજરાત છે. તો જનસંખ્યાની મહારાષ્ટ્ર બીજો બન્યો. તો ટોપ પર કયો છે? ઉત્તર પ્રદેશ. અને સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ હિમાચલ પ્રદેશ બીજો છે. સફરજન ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય ટોપ પર રાજ્ય હોય તો હિમાચલ પ્રદેશ અને ચેરીના ઉત્પાદનમાં હિમાચલ પ્રદેશ ટોપ પર છે. ઉત્તર પ્રદેશ ટોપ પર છે. કેરી ઉત્પાદનમાં પણ ઉત્તર પ્રદેશ ટોપ પર છે. તમિલનાડુ ભારતનો દક્ષિણ દિશાનું રાજ્ય છે. તમિલનાડુ રાજ્ય પક્ષી નીલગિરી તાહાર છે. ભારતનો ટોપ 10 સૌથી સુરક્ષિત શહેરોમાં મંગલોર ટોપ રહ્યું. તેલંગાણાના વનોમાં દુર્લભ બ્લુ પિંક ગીલ
મશરૂમની શોધ થઈ છે. આઈસીસી બેંકે કર્મચારીઓને નોકરી છોડવાનો દર સૌથી ઓછો રહ્યો છે. ડી.વાય ચંદ્રચૂડ વીએ ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ મેટર્સ નામની પુસ્તક લખી છે. ગાય જાતર તહેવાર નેપાળમાં મનાવ્યો. ફ્રાન્સ ફિલિસ્તીનને સ્વતંત્ર દેશના રૂપમાં માન્યતા આપવાની ઘોષણા કરી. નારી અદાલત સિક્કિમમાં શરૂ કરવામાં આવી. બિહારના નવા મુખ્ય સચિવ પ્રત્યે અમૃત નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. ઝોમેટોના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર શાહરૂખ ખાનને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જસ્ટિસ નાગેશ્વર રાવને બિહારના ક્રિકેટ એસોસિએશનના લોકપાલ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. દુનિયાનો સૌથી વધારે ચોખા ઉત્પાદન દેશ ચીન બન્યો. દુનિયાનો સ્ટીલ ઉત્પાદક દેશ સૌથી મોટો સ્ટીલ ઉત્પાદક દેશ ચીન બન્યો છે. દુનિયાનો સૌથી મોટો તમાકુ ઉત્પાદક દેશ ચીન બન્યો છે. પાકિસ્તાન ચીનની જેમ રોકેટ ફોર્સ બનાવવાની ઘોષણા કરી છે. કોસાંગી મેસરામે બ્રિટનની સૌથી યુવા સોલિસિટર બની છે. યુવા સોલિસિટર એટલે કે 21 વર્ષની છે. ટોપ બ્રાન્ડની અંદર વૈશ્વિક ટોપ બ્રાન્ડ 2025 વૈશ્વિક બ્રાન્ડ સૂચિમાં માઇક્રોસોફ્ટ ટોપ પર રહ્યું. 2 પર એનવીડિયા, 3 પર એપલ, 4 પર એમેઝોન, 5 પર ગૂગલ છે. 7 ઓગસ્ટથી 11 ઓગસ્ટની અંદર જ પહેલાં એનવીડિયા ટોપ પર હતું. બરાબર. આ 7 થી 11 ઓગસ્ટની અંદર વધારો થયો છે. ભારતે 27માં શતરંજ ગ્રેન્ડમાસ્ટર હરિકૃષ્ણ હેરાન બન્યા. ભારતમાં 88માં શતરંજ ગ્રેન્ડમાસ્ટર દિવ્યા દેશમુખ. ભારતમાં 89માં શતરંજ ગ્રેન્ડમાસ્ટર રોહિત એસ કૃષ્ણા બન્યા છે. લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. લાઇક અને આવનાર પરીક્ષાની અંદર સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.